Sir, I am Dr. Karnam Rajesh Kumar, practicing advocate in High Court, Hyderabad and Supreme Court, New Delhi. We conducted the Justice for South India campaign. We started from Bidar. This month, 1st May, we had started the Yatra to meet each and every district leaders, irrespective of the political parties. Now we are in Bengaluru. We are assigned with all the regional political parties who are aspiring to the service to the people of Karnataka. And right now, the main problem is for the Karnataka state is to delimitation. We fear to decrease our voice in Lok Sabha and Rajya Sabha. Then we had passed resolutions that delimitation should not be happened based on the population, and we resoluted the delimitation has to be based on the region. The other problems like dry areas of the northern Karnataka has to be compensated with the equal distribution of the Kaveri river and the excess water from the Ganga and Yamuna into the Kaveri water linkage project already, which was proposed by the Dr. K.L. Rao Garu. The third one is we demand the second capital or alternate capital or the fruits of the capital, the entire India along with the Supreme Court. The fourth one is the regional reservation system, where we are going to lose our All India Services percentage in All India Services, IAS, IPS and Judiciary Apex judgments also. And the fifth one is financial reciprocality. What we are giving to the central and what we are expecting the central. We are giving 5 rupees and almost we are getting only 1.5 rupee compared to the other North Indian states are giving 1 rupee and they are getting 5 to 10 rupees. For that, these 5 points we had passed resolution by unanimously by the establishment registered political parties of Karnataka state. So what is your next level? My next project is to meet the Tamil Nadu Stalin Garu, and same has to be conducted, and the first successfully Karnataka has completed, and next we are moving to Tamil Nadu, then Kerala, then Andhra Pradesh and then finally in Telangana state. Ready sir. So 1 or 2 minutes. Ready. ಕಣ್ಣನ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ಅವರು ಈ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುನ್ನಾರ ಇದೆ, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಹುನ್ನಾರ. ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಹುನ್ನಾರ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕಳ್ಕತ್ತದೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸರ್ ಒಳಗೆ? 28ರಲ್ಲಿ 2 ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 8 ಕಳ್ಕತ್ತದೆ, ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 8 ಕಳ್ಕತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳು 29 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು MP ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕತ್ತವೆ. ಇವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಿಂದಿ ಈ ಥರ ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು, ನಿರಂಕುಶ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 1951ರಿಂದ 2020ರವರೆಗೆ 5255 IAS ಹುದ್ದೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 15.8% IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 3.9% ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5% ಒಳ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2ನೇ ದೊಡ್ಡ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಇದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು 4,50,000 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು, GST ಹಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಬರೀ 50,000 ಕೋಟಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೂಪಾಯಿಗೆ 13 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕಡೆ
ಇಲ್ಲೇ ಕಡೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 333 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರವರ್ತ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ದೋಚಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ. ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿಗಳು, ಕೃಷಿ ನೀತಿ, ಭಾಷಾ ನೀತಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ರೂರಲನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಭಾರಿ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯದವರು ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು, ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು. ಮುಂದಿನ 2022 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಕ್ಕೊರಲಿಂದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಂದ್ರವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳಗಡೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ವಿಮೋಚನೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 11 ವರ್ಷದ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ 78 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಹಾಹಾಕಾರ ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆ, ತೀವ್ರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ, ವಂಶಾಡಳಿತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾದರಿಯ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ದೇಶಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು, ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗ ಬರದಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊರನ್ನ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರುಣನ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಒಕ್ಕೊರನ್ನ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಇರಿ.